मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे के अच्छी भाग 25 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। लेखा आउ स्नेहा दुई जण हॉस्टेल बाहर को बाहरुचंती। सामना रे पवन ठिया हेजी। पवन से दुई जण को निज हॉस्टेल देखि टिके आश्चर्य हला। लेखा को देखिया परे ता ओठरे जा ताजा हस दुई धार खेलीगला। से कहला मते देखा न करी कौन एमिति चली जाउथिलो। लेखा स्नेहा को थरे अनेई देई इंगित रे कहिदेला चोर घर जोठी राति पाहिला सेठी। जो कथा को डर थिला से ही हैला। लेखा किछि न कही चुपचाप स्नेहा आड़ को देखिया लगिला। अरे सांग को कौन देखुच मु कौन परा पचारुची। हाँ एमिति ठाकुर देखिबा को आसीथिलु आउ। मैं कब बोला मुझे मिलने आए थे। आमे आसुछु बहु डेरी हेलानी। मैडम पुणी चिड़िबे आम उपरे कहिला लेखा। पवन पुणी टिके उदास होई कहला हो ठीक अछि देखिकी जिवो। रास्ता रे आज भी सेई गैंग बसिछंती मु आसिब कि हॉस्टेल जाए छाड़ीबाकू। ना ना आमे चली जिबु कहिला लेखा। पवन सेमानंका जिबा बाटकू एक निराशा भरा नजरे देखिबाकू लागिला। आज जाए लेखा ता प्रश्नर उत्तर देइनि कि केबे देव किछि कहि नाही। पवन मनरे एई कथा को नहीं बेले बेले अशांतिर झड़ उठे। पुणी निजको निजे से शांत करे। लेखा आज स्नेहा सह हॉस्टेल को फेरु फेरु केमिति गोटे अन्यमनस्क होईगला। मनटी तार आज भितर भितर सकाळ पोहरु काहाकू खूब झुरुछि। स्कूल पूजा मने पड़ुछि आउ ता सहित रंजन भी। जेते मन को एपट सेपट कले भी से जेमिति काया विस्तार करी तार समस्त भावना को कोलाग्रत करुछि। स्नेहा लेखार अन्य मनस्कता को देखि पचारला आजी दिन सारा तम भल नहीं कौन हेछि कि। लेखा टिके दुखी होई कहला स्नेहा आजी खूब मने पड़ुछि से किए तम हीरो तो। लेखा सम्मति सूचक आखि टिके मुदिला। कौन करिला सांग से रहिला कटक रे आउ तमे बारीपदारे दूरता तो अनेक। अच्छा तम हीरो भी कौन तमको एमिति मने पकाउछि कि नहीं। से मते बेले बेले मने पकाए बोली कहूतिला। केमिति अरे थरे फोन ने पचारि थिली गाँ घर कथा मने पड़ुछि कि नहीं तोर। कहला हाँ घर माँ बापा क्रिकेट टीम एपरिकी मो संगात कथा तार मने पड़ुछि। मो कथा से किछि कहलानी। मु जेमिति आउ थरे पचारिली आउ काहा कथा मने पड़ुनी तोर। तेबे जाई कहला हाँ तू केबे केबे मने पड़ू। लेखार कथा शुणी स्नेहा न हसी रही पारलानी। अरे यार तम हीरो तमको बहुत भल पाए ता कथारु जना पड़ुछि। हेले केबे कहूनी काहींकी। अपेक्षा कर सांग से दिन भी आसीजिब। एथर दुर्गा पूजा छुट्टी रे गले से निश्चय कहब। दुर्गा पूजा छुट्टी कथा शुणी लेखा आखिरे खुशीर झलक देखागला। से आंगुली रे मास गणी कहला आहुरी 2 मास। इंतजार का फल मीठा होता है दोस्त। हसी हसी कहला स्नेहा। लेखा कहला मु आजी माउसी घर को जीवी भाबुची। फोन करियो बोली तम हीरो को ना भाग बदमाश। अच्छा सांग तम हीरो को सेठी किए कटक सुंदरी फसेई देला तो। स्नेहार कथा लेखा मनरे घर करिगला। हाँ सते तो ए कथा तो से केबे भाबिनी। रंजन खूब हैंडसम आउ इंटेलिजेंट भी केही भी आकर्षित हेबा स्वाभाविक। तथापि लेखा कहला ना ना से सेमिति नुह एते विश्वास तुमर। लेखा टिके हसी देई दुईटा बही आउ हले ड्रेस धरी माउसी घर को जीवा पाई बाहरी पड़िला। स्नेहा कहला हो हो जाओ मते एठी एका छाड़ी तमे भी चल मो सह माउसी घर को। अरे एमिति मजारे कहली ना जाओ आउ तम हीरो सह मन खोली कथा हुओ। संध्यारे लेखा माउसी घरु रंजन भड़ा घर नंबर फोन कला। रिंग होई होई कटि जाउथा हेले केही उठेइलेनी। लेखा मन खूब दुखी होई गला। बड़ आपा बोधे गाँ रे अछंती तेणु रंजन आसीनी हॉस्टेल अछि। आउ फोन केमिति किए उठेइबो। हृदयटा जेमिति फाटी जाउथला तार। केते आशा थिला रंजन सह टिके कथा हेबाकू। माउसी घरे 2 दिन केमिति कटिबो सेई कथा भाबिला लेखा। शेषरे घर को फोन करी नंदू दीपा बड़मा जेजेमा समस्तक सह कथा होई लेखार मूड टिके ठीक हेबा बेलकू नंदू कथारे पुणी अफ। नंदू कहला नानी तू केबे आसीबू घर को जे पूजारे आसिलुनी काहींकी। रंजन भाई तो आसीछंती कटकरू काली क्रिकेट खेली जाइथिली तू केबे आसीबू बोली पचारुथिले। लेखा जेमिति जानिला रंजन घर को जाइछि ता मनटा आहुरी उदास होईगला। लेखा भाबिला रंजन घर नंबर करिबी कि रिंग
ନା ଛାଡ଼, ଆଉ କିଏ ଉଠେଇବ ତ ପୁଣି। ପୁଣି ମନକୁ ବୁଝେଇ ନ ପାରି ରଞ୍ଜନ ଘର ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ କଲା। ସିଆଡ଼ୁ ଶୁଭିଲା ହ୍ୟାଲୋ। ଲେଖା କିଛି ନ କହି କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲା, କାରଣ ଫୋନ୍ ରଞ୍ଜନ ବଦଳରେ ତାର ମା ଉଠେଇଥିଲେ। ସେ ଆଉ ଦୁଇଥର ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କହି ଫୋନ୍ ରାଗି କରି ରଖିଦେଲେ। ରଞ୍ଜନ ବାପାକୁ କହିଲେ, କଥା ନ କହିବାର ଅଛି ତ ଫୋନ୍ କାହିଁକି କରନ୍ତି କେଜାଣି ଏ ଲୋକଗୁଡ଼ା। ଆରେ ଶ୍ରୀମତୀ, ତାର ତମ ସହ କଥା ହେବାର ନଥିବ। ତମ କଣ୍ଠ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ହେଲାନି ତ ତେଣୁ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା। ତମର ସବୁବେଳେ ଥଟ୍ଟା ନୁହଁ। ରଞ୍ଜନ ଟିକେ ଦୂରରେ ଥାଇ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ହେଲା ଯେ ଏ ରିଂ ନିଶ୍ଚୟ ତା ଲେଖା ହିଁ କରିଛି। ସେ ସେଇଠି ବହୁ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ପୁଣି ହୁଏତ ଲେଖାଠାରୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିବ। ଲେଖା ଆଉ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲାନି। ସେ ଜାଣିଗଲା ବଡ଼ମା ପୁଣି ଉଠେଇବେ, ଆଉ ସେ ଚୁପ୍ ରହିବ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ସହ କଥା ହେଇ ନ ପାରିବା ଯୋଗୁଁ ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖର ବାଦଲ ଛାଇ ହୋଇଗଲା। ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯୋଉ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ସେ ତ ହେଇପାରିଲାନି। ରାତିରେ ଆଉ କାଲି ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଭାବି ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା। 2 ଦିନ ବିତିଗଲା। ମାଉସୀ ଘରୁ ଆଉ ଦୁଇଥର ବି ଫୋନ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ହେଲେ ରଞ୍ଜନ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ନା କିଏ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲା। କାଲି ସକାଳେ କଲେଜ। ଲେଖା କାଲି ସକାଳେ କଲେଜ। ଏଠୁ ସିଧା ଯିବ କି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଷ୍ଟେଲ ଫେରିଯିବ ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ବସିଛି। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରଞ୍ଜନ ସହ କଥା ହେଇଯାଇଥିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ରଞ୍ଜନ ବି ଘରକୁ ହଷ୍ଟେଲରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛି। ହେଲେ ଘରକୁ ଆସିବା ଖୁସି ଟିକେ ବି ମନରେ ନାହିଁ। ତା ଲେଖା ଗାଁରେ ନାହିଁ। ସେ ବି ଲେଖା ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ କେତେ ଝୁରି ହେଉଛି। ଲେଖାର ମାଉସୀ ଘର ନମ୍ବରରେ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଲେଖା କ'ଣ କେହି ବି ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲେନି। ସେ ବି ମନରେ ଖୁବ୍ ଲେଖାକୁ ମିସ୍ କରୁଛି ଘରକୁ ଆସି। ଲେଖାର ଭାଇ ନନ୍ଦୁକୁ ବି ବାହାନା କରି ପଚାରି ସାରିଛି ଲେଖା ବିଷୟରେ। ଲେଖା ଆଉ ମାଉସୀ ଘରେ ଆଜି ରାତି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲାନି। ସେ ତା ମାଉସୀଙ୍କୁ କହିଲା, ମାଉସୀ, ମୁଁ ଆଜି ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଷ୍ଟେଲ ଚାଲି ଯାଉଛି। କାଲି ଯାଏ ରହିବିନି। ତୁ ଏବେ ଯିବୁ କେମିତି? ତୋ ମଉସା ବି ନାହାନ୍ତି। ମାଉସୀ, ମୁଁ ଛକରୁ ରିକ୍ସା କରି ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ ସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଜାଣିସାରିଛି। ଆଉ ଏବେ ମୋତେ କିଛି ଡର ଲାଗୁନି। ଏବେ ଗଲେ ପଢ଼ିବି ଟିକେ, କାମ ବହୁତ ବାକି ଅଛି। ଲେଖାର ପଢ଼ା ବାକି ଅଛି ଶୁଣି ତାର ମାଉସୀ ତାକୁ ଆଉ ଅଟକେଇଲେନି। ଲେଖା ହଷ୍ଟେଲ ଆସିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଲେଖାର ମାଉସୀ ତା ବ୍ୟାଗରେ 2ଟା ଟିଫିନ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇ କହିଲେ, ତୁ ରହିଲୁନି, ତୋ ପାଇଁ ଟିଫିନରେ କ'ଣ ଟିକେ ଦେଇଛି, ହଷ୍ଟେଲରେ ଖାଇନେବୁ ମା। ଠିକ୍ ଅଛି ମାଉସୀ। ଲେଖା ଛକରୁ ରିକ୍ସାଟିଏ କରି ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ କହି ବସି ପଡ଼ିଲା। ରିକ୍ସା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ହୋଟେଲ, ରକ୍ସି ସିନେମା ହଲ୍ ପାରି ବଡ଼ ବଜାରରେ ପଶିଲା। କଲେଜ ପାଖ ପାରି ହୋଇଗଲା ପରେ ଯାଇ କିଛି ଦୂରରେ ହଷ୍ଟେଲ। ରିକ୍ସା ଏବେ କଲେଜ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। କିଛି ଦୂରରେ ପବନ ରୁମ୍ମେଟ୍ ଆଉ ତା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପାର୍ଟନର ଦେବେଶକୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବାର ଦେଖିଲା। ବ୍ୟାଗରେ ହାତ ମାରିଲା। ଟିଫିନରେ ମାଉସୀ କ'ଣ ଦେଇଛି ଗରମ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ପବନ ମୁହଁଟି ମନରେ ଆସିଲା। ବିଚରା ଛୁଟିରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନଥିବେ। ରିକ୍ସା ଯେମିତି ଦେବେଶ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ରିକ୍ସା ଅଟକେଇ ବ୍ୟାଗରୁ ଗୋଟେ ଟିଫିନ୍ ବାହାର କଲା। ଦେବି କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଚିନ୍ତା କରି ଡାକିଲା, ଦେବେଶ। ଆରେ ଲେଖା, ତୁ କୁଆଡ଼େ? ମାଉସୀ ଘରୁ ଆସିଲି ତ, ହଷ୍ଟେଲ ଯାଉଛି। ଶୁଣ, ନିଅ ଏଇଟା ତମ 2 ଜଣ ପାଇଁ, ଖାଇଦେବ। କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏତିକି କହି ଲେଖା ପୁଣି ରିକ୍ସାବାଲାକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ କହିଲା। ଲେଖାକୁ ଗୋଟେ ରାତି ପୂର୍ବରୁ ଫେରି ଆସିବା ଦେଖି ସ୍ନେହା ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଭଲ ହେଲା ତମେ ଆସିଗଲ। ମୋତେ ଜମାରୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଲେଖା ଟିକେ ହସିଦେଲା। ସ୍ନେହା ଲେଖାର ମୁରୁକି ହସ ଦେଖି କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ତମେ ହସିଦେଲେ ଗାଲରେ ଯୋଉ ଭଉଁରୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଅ ତମେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ହିରୋ। ଆରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ତମ ହିରୋ ସହ କଥା ହେଲ କି ନାହିଁ କୁହ ଆଗ। ଲେଖା ମୁହଁଟି ଶୁଖେଇ ପକେଇ କହିଲା, କଥା ନା ଛେନାଗୁଡ଼ ହଲି। ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ଥର ରିଂ କଲି, କେତେବେଳେ ବଡ଼ ମା ତ କେତେବେଳେ ବଡ଼ ବାପା ଉଠେଇଲେ। କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଆଜି ପଳେଇ ଆସିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁହଁଟି ଶୁଖିଯାଇଛି ତମର। ହଉ, ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଛୁଟିରେ ଗଲେ ତମ ହିରୋଙ୍କୁ ମନ ଭରି ଦେଖି ଆସିବ। ଆଉ ଯାହା କଥା ବି ଅଛି ମନ ଖୋଲି କହିବ। ଲେଖା ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସଟିଏ ଛାଡ଼ି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ବାଥରୁମ୍ ଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେବେଶ ଲେଖା ଦେଇଥିବା ଟିଫିନ୍ଟି ଧରି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପବନ ନିଜ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଏବେ ଆହୁରି ପଢ଼ାର ଗତି ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ଏଥର ଯେମିତି ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ। ଦେବେଶ ଭଲ କରି ଏବେ ଜାଣୁଛି ପବନର ମନ କଥା ଲେଖାକୁ ନେଇ।
ତେଣୁ ଟିଫିନଟି ଲେଖା ପବନ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଇଛି ବୋଲି ସେ ବି ଜାଣିଛି। ଦେବେଶ ଟିଫିନଟି ନେଇ ପବନକୁ ଦେଇ କହିଲା, ଭାଇ ଏଇଟା ଲେଖା ଦେଇଛି ତମ ପାଇଁ। ପବନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ମୋ ପାଇଁ? ଲେଖା ସହ ତୋର କୋଉଠି ଦେଖା ହେଲା ଯେ? କଲେଜ ଆଗରେ ପରା। ସେ ତା ଲୋକାଲ ଗାର୍ଡିଆନ ଘରୁ ଫେରୁଥିଲା, ମତେ ଦେଖି ଏଇଟା ବଢ଼େଇ ଦେଇଗଲା। ପବନର ମନ ନଦୀରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଦେଖା ଖୁସିର କଲ୍ଲୋଳ ଅଚାନକ ଉଠି ଆସିଲା। ସେ ଭାବୁଛି, ସତରେ ଲେଖା ଖୁବ୍ ସ୍ନେହୀ ହୃଦୟୀ ଝିଅଟିଏ। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି ବୋଲି ମୋ ପାଇଁ ଏ ଟିଫିନ ପଠେଇଛି। ଲେଖାର ନୀରବତା ପବନ ମନରେ ଯେଉଁ ନିରାଶା ଝାଞ୍ଜି ହୋଇ ବହୁଥିଲା, ହଠାତ୍ ଏଇ ଛୋଟ ଟିଫିନର ବାସ୍ନାଟି ଯେମିତି ଆଶାର ବସନ୍ତ ମଳୟ ହୋଇ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଟିଫିନଟି ଖୁବ୍ ଆଦରରେ ଖୋଲିଲା। ଯାହା ଥିଲା ଭିତରେ ପବନର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ବହି ଆଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ପକେଇଲା। ସେ ଛୋଟ ପିଲା ପରି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ସେଇ ଟିଫିନକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲେଖା ପଠେଇଥିବା ଟିଫିନଟି ଖୋଲି ପବନ ଛୋଟ ପିଲା ପରି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି। ଟିଫିନରେ ତାର ପ୍ରିୟ ସୁଜି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଦେଖି ପବନର ମାନସ ପଟରେ କେତେ ମିଠା ସ୍ମୃତି ଉଙ୍କି ମାରି ଦେଇଗଲା। ତା ମାମା ଏଇ ସୁଜି ମଣ୍ଡା ଖୁବ୍ ଭଲ ବନାଉଥିଲେ। ପବନର ବି ସୁଜି ମଣ୍ଡା ଖୁବ୍ ପ୍ରିୟ ଥିଲା। ତା ମାମା ଗଲା ପରେ ସେ କେବେ ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନି। କଲ୍ୟାଣୀ ଆଣ୍ଟି କେତେଥର ବନେଇ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ଖାଏନି। ଆଜି ଅଚାନକ ଲେଖା ଯେ ତାକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ପଠେଇବ ସେ କେବେ ଭାବିନଥିଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ତା ମନ ଆଉ ମନା କରୁନି ଖାଇବାକୁ। ଓଲଟା ଲେଖା ପାଇଁ ତା ମନରେ ଆହୁରି ଅନୁରାଗ ବଢ଼ିଗଲା। ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ କେହି ଜଣେ ତା ମାମାଙ୍କ ପରି ତା ପାଇଁ ତାର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷଟି ପଠେଇଛି। ଲେଖା ହଷ୍ଟେଲ ଯାଇ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ କିଛି ଭୁଲ କଲି କି? ପବନ ମନରେ ତା ପ୍ରତି ଜଳୁଥିବା ଭଲ ପାଇବାର ନିଆଁରେ ଘିଅ ତ ଢାଳି ଦେଇ ଆସିଲିନି। ସେ ଯଦି ଓଲଟା ଅର୍ଥରେ ନିଅନ୍ତି? ପୁଣି ଭାବୁଛି, ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା। ଏଥିରେ କ'ଣ ପବନ ମନରେ କିଛି ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେବା କଥା? ସେ ଯାହା କରିଛି କିଛି ଭୁଲ ନୁହଁ। ଲେଖାର ମାଉସୀ ଦେଇଥିବା ସୁଜିମଣ୍ଡା ଲେଖା ପବନ ପାଇଁ ପଠେଇଛି ବୋଲି ସ୍ନେହାକୁ କହୁ କହୁ କହି ପକେଇଲା। ସ୍ନେହା ଲେଖାକୁ କେମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭଙ୍ଗୀରେ ଚାହିଁ ପଚାରିଲା, ଲେଖା ତମେ କ'ଣ ପବନକୁ? ନା ନା ସ୍ନେହା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ମନରେ କିଛି ବି ସେମିତି ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବିଲି ଦେବାକୁ, ତେଣୁ ପଠେଇଦେଲି। ବୁଝିଲ ସାଙ୍ଗ, ସେ ତମର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ମନଟିକୁ ଦେଖି ପାରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ତମକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦୋଷ? ଲେଖା ସ୍ନେହାର କଥା ଶୁଣି ଟିକେ ବିଚଳିତ ଦେଖାଗଲା। ତା ମନର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ରଞ୍ଜନ ତ କେବେଠାରୁ ଆସ୍ଥାନ ଜମେଇ ବସିଛି। ସେ ସ୍ଥାନ ବା ଆଉ କିଏ ଅଧିକାର କରିପାରିବ? ଗଣେଶ ପୂଜା ଧୁମ୍ଧାମ୍ ସରିଲା। ପୁଣି ସେଇ କଲେଜ, ସେଇ ପଢ଼ା। ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲାଣି। ପବନ ଲେଖାକୁ ତା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ପଚାରିନି। ଲେଖା ନିଜକୁ ଟିକେ ଏବେ ସେ ଚିନ୍ତାରୁ ସହଜ କରି ସାରିଲାଣି। ଲେଖା କ୍ଲାସ୍ ସାରି ଫେରିବା ବେଳେ ପବନ ତାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଲେଖା ପବନକୁ ଦେଖି ଟିକେ ଇତସ୍ତତ ହେଲା। କ'ଣ ପଚାରିବେ କେଜାଣି? ଲେଖା ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ସେ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ପବନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ତା ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାର ମଞ୍ଜିଟି ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହୋଇସାରିଛି ତାକୁ ପାଣି ଖତ ଦେଇ ବଢ଼େଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନି ତ? ସେ କେବେ ବି ଚାହୁଁନି ପବନକୁ ଜୀବନରେ ଆଉ ଦୁଃଖ କିଛି ମିଳୁ ବୋଲି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ନିଜ ମନରେ ଥିବା ରଞ୍ଜନ ପ୍ରତି ଏତେ ଦିନର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଦଳି ମକଚି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ବି ଚାହେଁନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇ ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟ ପବନକୁ କହି ତାର ଦୁଃଖ ଆଉ ବଢ଼େଇ ବି ପାରିବନି। ସେ ଖାଲି ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ପବନ ଲେଖାର ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହଁଟିକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲା, କ୍ୟା ସୋଚ ରହି ହୋ? ଲେଖା ନିଜର ଭାବନା ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରି ଆସି ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ନା କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ଆଉ। ପବନ ଲେଖାର ହସ ହସ ମୁହଁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ତା ମନରେ ବି ଲେଖାକୁ ନେଇ ଭଲ ପାଇବାର ଗଛଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯେମିତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କୋଉ ଦିନ ସେ ବୃକ୍ଷରେ ସ୍ୱପ୍ନର ଫୁଲ ଆଉ ଫଳଟି ଫଳିବ, ସେଇ ଅପେକ୍ଷାରେ ପବନ ରାତିଦିନ ଘାରି ହୁଏ। କେବେ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ, କେବେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଲେଖା କଥା ଭାବି ହସିଦିଏ। ଲେଖା ପବନର ଚିନ୍ତାଭରା ମୁଖମଣ୍ଡଳଟି ଦେଖି ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ଭାବି ଠିଆ ହେଲା। ପବନ ପଚାରିଲା, ଲେଖା କୁଛ ବୋଲୋଗେ ୟା और भी टाइम चाहिए? ଲେଖା ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ମଣୁଛି ଆଜି। ସେ କେତେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, କେତେ ବଡ଼ ଜମିଦାର ଘର ପୁଅ। ଆଜି ତା ଆଗରେ ନିଜର ହୃଦୟ ହାରି ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ପାଖରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଯାହା ଉତ୍ତରଟି ଅଛି, ସେ ପବନ ଭଲ ପାଇଁ କେବେ ବି କହିପାରିବନି। ହେଲେ ଏମିତି କେତେ ଦିନ?
ଖୁବ୍ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ପବନ ପାଇଁ। ସେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ସମ୍ମତି ଜଣେଇଲା। ହଁ, ମୋତେ ଆହୁରି ସମୟ ଦରକାର ଭାବିବା ପାଇଁ। ପବନ ଆଉ କିଛି ନ କହି ପୁଣି ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଶାୟୀ ନଜରରେ ଦେଖିଦେଇ ସେଠୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲେଖା ମନରେ ପବନ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଅନୁକମ୍ପା ହୃଦୟରେ ଜାଗି ଉଠୁଥିଲା। ହେଲେ ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ କାହା ଉପରେ ଦୟା ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖେଇ କରିହୁଏ? ଲେଖା ଆଜି ଖୁବ୍ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମନ ନେଇ କଲେଜରୁ ଫେରିଲା। ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି। ଯେବେ ବି ତାର ମନ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ, ମନ ଖରାପ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ରଞ୍ଜନ ତା ମନରେ ଆସି ଡେରା ଜମାଏ। ତା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମନ ବନରେ ମଳୟର ପରଶ ଦେଇଯାଏ। ଆଉ ଲେଖାର ଦୁଃଖୀ ମନଟା ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଉଠେ। ସେ ସବୁ ଚିନ୍ତାଦକ ଭୁଲିଯାଏ। ଏବେ ଏଇ କ୍ଷଣରେ ଲେଖାର ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମନଟି ରଞ୍ଜନ ପାଖରେ କେତେବେଳୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ରଞ୍ଜନ ଯେମିତି ତାକୁ କହୁଛି, ଏଇ ଚଣ୍ଡୀ, କ'ଣ ଏମିତି ଭାବୁଛୁ ଯେ ସବୁବେଳେ? ପଢ଼ାରେ ତ ମନ ଦେ ଟିକେ। ଲେଖାର ଚିନ୍ତା ଆଉ ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ମୁହଁଟି ଦେଖି ସ୍ନେହା ବହୁତ କିଛି ଅନୁମାନ କରିନେଲା। ଏଇ ବୟସରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାଙ୍ଗର ମନ କଥା ଖୁବ୍ ସହଜରେ ପଢ଼ିପାରେ। ସ୍ନେହା ଆଗ୍ରହରେ ପଚାରିଲା, ଲେଖା, ତମର କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲ? ଏମିତି ଶୁଖିଲା ମୁହଁରେ ତମେ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗନି। ତମର ହସ ହସ ମୁହଁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ। ଲେଖାର ମନ ଭିତରଟା ଯେମିତି ଦୁଃଖରେ ଜଳି ଯାଉଛି। ପବନ କଥା ଭାବି ନିଜକୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଲାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପ। ପବନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛି। କାହାର ମଙ୍ଗଳ ଭଲ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିବା ମିଛ ପାପ ନୁହଁ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତମେ ତାଙ୍କ ଭଲ ଚାହଁ। ଏଥିରେ ତମେ କେବେ ଦୋଷୀ ନୁହଁ। ମୁଡ୍ ଠିକ୍ କର, ଚାଲ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା। ଲେଖା ସ୍ନେହାର କଥାରେ ନିଜକୁ ସହଜ ଆଉ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଦୁଇଜଣ ଯାକ ହଷ୍ଟେଲ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ ବାହାର ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ କାହାର ଗେଷ୍ଟ ଆସୁଥାନ୍ତି ଆଉ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଲେଖା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେଇ ଅନାମିକା ଫୁଲ ଗଛରୁ ଫୁଲଟିଏ ତୋଳିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ସେ ସେଇ ଫୁଲକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରେ। ସେଇ ଫୁଲର ବାସ୍ନାରେ ତାକୁ ରଞ୍ଜନ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେମିତି। ସେ ଫୁଲଟିକୁ ନାକ ପାଖରେ ରଖି ଖୁବ୍ ଆମୋଦିତ ହେଲା। ସତେକି ତା ପାଖରେ ରଞ୍ଜନ ତାକୁ କହୁଛି, ଚଣ୍ଡୀ କୋଉଠିକାର? ଲେଖାର ମନଟା ଏଥର ଠିକ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ସେ ଏଥର ହସ ହସ ହୋଇ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ଚାଲ ରୁମ୍କୁ, ପଢ଼ା ବହୁତ ବାକି ରହିଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଠିକ୍ ହେଲା ତ? ଲେଖା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ହଁ, ହେବନି କେମିତି? ଏ ଗଛର ଫୁଲରେ ଅଜଣା ଯାଦୁ ଅଛି ବୋଧେ। ଯେବେ ବି ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ ମୋର, ଫୁଲଟିଏ ତୋଳିଲେ ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ମୋ କହୁ କହୁ ଅଟକିଗଲା ଲେଖା। ସ୍ନେହା ଲେଖାର କଥାକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଆଉ ମୋ ହିରୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। କ'ଣ ଲେଖା, ଏଇଆ ନା? ହେତ୍, ତୁମେ ବି ନା? ଚାଲ ରୁମ୍କୁ ଯିବା। ଲେଖା ଜୀବନରେ ସେଇ ଗତାନୁଗତିକ କଥା। ସେଇ କଲେଜ, କ୍ଲାସ୍, ଟ୍ୟୁସନ୍, ଲାବ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ପବନ ଆଶାୟୀ ମୁହଁଟି, ଆଉ ସର୍ବୋପରି ତା ରଞ୍ଜନ ସ୍ମୃତି। ପବନର ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ତା ମନଟା ବିକଳ ହୁଏ। ଦୁଃଖୀ ହୁଏ ସେ ନିଜ ଭିତରେ। କିଛି ନ କରିପାରୁଥିବାର ଅପରାଧ ବୋଧ ତାକୁ କେବେ କେବେ ଗୋଟାପଣେ ଖାଇଯାଏ। ସେ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ମଣେ ନିଜ ପାଖରେ। ଆଉ ତାରି ଭିତରେ କେତେବେଳେ ରଞ୍ଜନ ସୁଖ ସ୍ମୃତିର ପଟୁଆର ନେଇ ତା ଅଜାଣତରେ ହାଜର ହୋଇଯାଏ। ହଜି ଯାଇଥିବା ଖୁସିଟା ପୁଣି ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେଇ ରଞ୍ଜନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖିବାର ଆଶାଟା ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ହୁଏ। ସେ ନିକଟରେ ଆସୁଥିବା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଛୁଟି ପାଇଁ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଛି। ସେଇ ଅପେକ୍ଷାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଅଛି। ଲେଖା ଦିନ ଗଣୁଛି, ଆଉ 7 ଦିନ ରହିଲା। ତାପରେ ସେ ଘରକୁ ଯିବ, ଆଉ ରଞ୍ଜନ ସହ ଦେଖା ହେବ। ତାକୁ ବହୁତ କଥା କହିବାର ଅଛି। ଲେଖା ଆଉ ଆଗକୁ କଳ୍ପନା କରିପାରେନି। ଆଉ 2 ଦିନ ରହିଲା। ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଶେଷ କ୍ଲାସ୍। ମ୍ୟାଥ୍ ସାର୍ ଟ୍ୟୁସନରେ 300 ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କରିବାକୁ। ଫିଜିକ୍ସ ମ୍ୟାଡମ୍ ବି କମ୍ କାମ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଲେଖା କ୍ଲାସ୍ ସାରି ହଷ୍ଟେଲ ଆସୁଛି। ପବନ କଥା ମନରେ ଭାବୁଛି। 10 ଦିନ ଛୁଟିରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଦିଲ୍ଲୀ ନା ଏଇଠି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବେ? ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖା ହୋଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେ ଏଣେ ତେଣେ ଆଖି ବୁଲେଇଲା। କୋଉଠି ଯଦି ପବନ ଦେଖାଯିବ। ସେ ବି ଜାଣିଛି କାଲିଠୁ କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ। ସେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖା କରିବା କଥା। ସେ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଗ ଆଉ ଦୁଃଖ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେ 2 ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଛି କି ନାହିଁ, ପବନ ଡାକିଲା, ଲେଖା। ଲେଖା ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା। ପବନ ଖୁବ୍ ଉଦାସ ଆଖିରେ ହସଟିଏ ହସି ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବିନା ମିଲେ ଯା ରହି ଥି, କଲ୍ ତୁମ୍ ଘର ଯାଓଗି ନା? ମୁଁ ବି ଖୋଜୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ସଚ୍? ପବନ ଆଖିରେ ଏକ ଅଜଣା ଖୁସିର ଝଲକ ଲେଖା ଦେଖିପାରିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ତାର ଆଶାକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ନ ଦେଇ କହିଲା, ହଁ, ଛୁଟିରେ ଆପଣ କୋଉଠିକି ଯିବେ ବୋଲି ପଚାରିଥାନ୍ତି। ବସ୍ ଇତ୍ନା ହିଁ। ଲେଖା ବୁଝିପାରୁଛି
पवन कौन पचारकु चाहे आउ शुणिबाकु चाहे। पवन पुणी कहला, हॉस्टल में रहूँगा और कहीं नहीं जाना, कुछ पढ़ाई बाकी है मेरा। दिल्ली काहींकी जीवेनी आपण? लेखा प्रश्नर उत्तर न देई पवन किछि समय चुप रहिला। लेखा अनुभव करि पारुथिला पवन मनरे उठुथिबा प्रश्नर अग्निशिखाकु। पवन पुणी थरे लेखाकु पचारला, मु कौन तुमर पसंद नुह लेखा? लेखा पवन एमिति गोटे प्रश्न खूब विव्रत होई पड़िला। से मुंड हलई हाँ ना भितरे कहला, एमिति काहींकी भाबुछंती? लेखार आश्चर्य विव्रत मुहटी देखी पवन हसी पकेला। अरे मजा कर रहा था, मैं तो तुम्हारे जवाब का इंतजार करूँगा। सो डोंट वरी, छुट्टियों में पढ़ाई करना आता हूँ, अच्छा सा जाना। लेखार मन भितरे सेई मुहूर्तरे पवन जेमिति अभिमान गोटिए का आघा देईगला। से पाद घोषाड़ी आगकू बढ़ेला। लेखा निजर अशांत मन आउ अबस पाद दुहींकू घोषारी घोषारी हॉस्टेल पहुँचला। आजी ना खाइबारे मन ना पढ़िबारे, एके तो घर को जीवा खुशी आउ ता सहित रंजन सह देखा हेबार महा खुशी। पेटरू भोक शोष दूर को नहीं जाइछि। लेखा कौन टिके खाई घर को जीवार पैकिंग करने को लगिला। आजी पवन कहिथिबा पदटी रही रही मन आउ हृदय को जेमिति बिदारी पकाउछि। मु तुमर कौन पसंद नुह? केते दुखरे से ताकू ए पदक पचारि नथिबे जे, हेले से कौन करि परिबो? दुई पटे खाई मझिरे से धर्म संकटरे पड़ी से खाली छटपट होउछि सिना। लेखा एमिति भाबू भाबू सुटकेस ब्याग सबू प्याक करी पकेला। एते बही कपड़ा नेउथिबार देखि सांग माने कहिले, कौन लेखा आउ हॉस्टेल न आसियार प्लान अछि कि? समस्ते हसी हसी लेखा को चिड़ेबारे लगी थांती। आज रातिरे आउ लेखा को निद आसुनी, कारण घर जीवा जेते खुशी नुह, रंजन को देखिबार खुशीटा ता आखिरु निद जेमिति छड़ेई नेइछि। रातिटा आज जेमिति खूब लंबा लागुछि ताकू। कड़ लेउटेई लेउटेई लेखा राति पाहिबाकू अपेक्षा करिछि। हेले प्रतीक्षार मुहूर्त जे एते लंबा से आज प्रथम थर अनुभव करुछि। तार निर्दिष्ट अवधि अंते पाहिला। सकाळ 8टारे बारिपदारू बालेश्वर पाई बस अछि। ता मौसा माउसी आसिबे कहूतले, हेले लेखा मना करिछि आसिया पाई। सकाळटारे काहींकी सेमाने हैरान हेबे? हॉस्टेल पाखरु बस स्टॉप खूब पाख, से रिक्शा करी जाई परिबो। रूम पिला केते जण सकाळ बसरे चाली गणी। स्नेहा दीपहरे जीव, तेणु स्नेहा लेखा सह ताकू बसरे बसिया पाई ता सह बस स्टॉप आसिला। लेखा आगरे सीट्रे बसी पड़िला। आहुरी 20-25 मिनिट अछि बस छाड़िबाकू। स्नेहा ता पाखरे बसी पड़ी कानरे कहला, मते भूली जीवनी तो सांग तम हीरो को पाई। लेखा स्नेहा कथारे आज रागिलानी, ओलटा हसी देई कहला, ग्यारंटी नहीं, भूली जाई भी पारे। ए माँ सतरे सांग। बस छाड़िबा समय हैला। स्नेहा लेखाठू विदा नहीं हॉस्टेल फेरी निज घर को जीवार व्यवस्था करिबारे लागी पड़िला। लेखा झरका देई बाहर को अनेई देखिला। दूररे ताकू पवन एक लयरे चाही रहिछि। लेखार छातीर स्पंदन खूब तीव्र होई उठिला। से दिन को दिन अपराध बोधर बोझ तले चापी हो जाउछि। लेखा जानिला ताकू सीअप करियाकू से आसिछंती। बस स्टार्ट हेलानी। लेखा हाथ हलेई बाय बोली कहला, आउ पवन भी नीरव विदाय स्वरूप हाथ हलेई बस चलिया पर्यंत सेठी ठिया होइतिला। लेखा आखिरु पवन दूर होई गलानी। धीरे धीरे पवन मुह दूररे रहीगला। आउ ता मनर आखिरे तार स्फीत रंजन धीरे धीरे डेरा जमेई सारलानी। एते कौन मान अभिमानर कथोपकथन भितरे धीरे धीरे बारिपदा बहुत पछरे रहीगला। अदृश्य होईगला सबु किछि मनरू, स्मृतिरू भी। से निज गाँर बस स्टॉप रे पहुँची सारलानी। बस रु ओह्लेई एणे तेणे देखुची किए आसीची कि नाही नेबाकू। बड़ आपा तार पाखकू आसी कहिले, चाल मा शीघ्र, तो बड़ मा तो बाट अनेई बसिछि। लेखा बड़ बापांकू जुहाटिए होई गाड़ी रे बसिला। आखिटा बजार ए कोणरू से कोण पहरी आसिला। काले रंजन बजार आड़े बुली आसीथिबो कि? से आसुछि बोली भी केमिति हेले खबर भी पाइथिबो। हेले खोजुथिबा आखि जोड़िक ताकू देखागलानी। घरे पहुँचिया बेलकू संध्या हेलानी। लेखा घरे जेमिति पाद देइछि, जेजेमा बुढ़ीर कांद आरंभ होईगला। आहा मो झियटा केते झड़ी जाइछिलो, कला काठ पड़ीगलानी। कहूतिली एई गाँ कलेजे पढ़ी थांता तो कौन असुविधा हेई जाई थांता जे। तार माँ, बड़ माँ, भाई भौणी एते दिन परे लेखा को पाखरे पाई खूब खुशी होई गले।
ଲେଖା ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ କହିଲା, କ'ଣ ରେ ମୁଁ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋ ରୁମ୍ର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରିଛ? ନନ୍ଦୁ, ଦୀପା ନିଜ ଜିନିଷ ହଟାଅ ମୋ ରୁମ୍ରୁ। ଏତିକି କହି ଲେଖା ଧୁଆଧୁଇ ହୋଇ ନିଜ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶାନ୍ତିରେ ଗଡ଼ିଗଲା। ରାତିରେ ଆଜି ତା ବଡ଼ମା ଲେଖାର ମନପସନ୍ଦ ଖାଇବା ସବୁ ବନେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଲେଖା ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇ ପିଇ ନିଜ ବେଡ୍ ଉପରେ ଗଡ଼ିଗଲା। କହିଲା, ଓହୋ, ହୋମ୍ ସୁଇଟ୍ ହୋମ୍। ଲେଖା ଏବେ ରଞ୍ଜନ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ପଚାରିବ? ସେ ତେଣୁ ବାହାନା କରି ନନ୍ଦୁକୁ ପଚାରିଲା, ନନ୍ଦୁ, ତୋ ପଢ଼ା କେମିତି ଚାଲିଛି ରେ? ନା ଖାଲି କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛୁ? ନାନୀ, ଭାବିଥିଲି ଏଇ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଛୁଟିରେ ଖୁବ୍ ଖେଳିବି ବୋଲି। ଖେଳିଲୁନି? କ'ଣ ହେଲା ପୁଣି? ଆରେ, ଆମ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଏଥର ଛୁଟିରେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେ କଟକରେ ଅଛନ୍ତି ପରା। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଦେଖିବାକୁ କଟକ ଯାଇଛନ୍ତି। ଲେଖା ନନ୍ଦୁର କଥା ଶୁଣି ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ପଚାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲାନି। ତାର ସମସ୍ତ ଆଶା ଏତେ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେମିତି ବିରାମ ଲାଗିଗଲା। ଖୁସିର ଜୁଆରରେ ଅଚାନକ ଭଟ୍ଟା ପଡ଼ିଗଲା। ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ ଯାହା ଭାବେ କିନ୍ତୁ ଫଳ ପୂରାପୂରି ବିପରୀତ ମିଳେ। ନହେଲେ ଜୀବନ କ'ଣ ଏତେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଘରକୁ ଆସିବା ସବୁ ଖୁସି ମଉଳିଗଲା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ସେ ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ନିଜ ଆଖିରେ ହାତ ମାରି ଦେଖିଲା, ତା ଆଖି ବି ତା ବୋଲ ମାନୁନି। ଭିଜା ଭିଜା ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ କେତେବେଳେ ଘୁମେଇ ପଡ଼ିଛି ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନି। ରଞ୍ଜନ ଗାଁକୁ ଆସିନାହିଁ ଜାଣି ଲେଖା ମନରେ ବହୁଥିବା ଚଞ୍ଚଳ ନଦୀଟି ଯେମିତି ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ଏତେ ଦିନର ଆଶାଟି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଗଲା। ସେ ରାତିରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ରଞ୍ଜନକୁ ଖୁବ୍ ମନେ ପକେଇଲା। ଆଉ କେତେବେଳେ ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସିଯାଇଛି ସେ ଜାଣିନି। କଟକରେ ରଞ୍ଜନ ତା ମା ଆଉ ଭଉଣୀକୁ ଦେଖି ଖୁସି ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରୁ ନୁହଁ। ଲେଖାଠାରୁ ବି ସେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହରେ ଥିଲା ଗାଁକୁ ଆସିବ ବୋଲି। ଆଉ ତା ଲେଖାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ଇଚ୍ଛା ବି ହେଲାଣି। କଟକରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ନିଜର ଭଡ଼ାଘର ବି ଅଛି। ତେଣୁ ରଞ୍ଜନର ମା ଆଉ ଭଉଣୀ ସେଠିକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ବି ଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ କଥା ଅଲଗା ରଞ୍ଜନ ପାଇଁ। ସେ ଚାହୁଁନି ଛୁଟିଟା ସେଇ କଟକରେ ବିତେଇବାକୁ। ଲେଖା ଆସିବାର 4 ଦିନ ହେଲାଣି। କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମନରେ ସୁଖ ନ ଥିଲେ ସବୁ ବିଷ। ସେ ତା ସଙ୍ଗାତ ଘରକୁ ବି ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲାନି। କାରଣ ସଙ୍ଗାତ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ରଞ୍ଜନ ଘର ପାର ହେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ନିଜ ଦୁଃଖ ଲୁଚେଇ ପାଠ ବହୁତ ଅଛି କହି ଦିନ ରାତି ତାର ଦେଇଥିବା ଟାସ୍କ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲା। ଲେଖାର ଗାଁରେ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ହୁଏ। ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମରେ ପାଳନ ହୁଏ। ଗାଁର ଝିଅ ବୋହୂ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ଗା ଅଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତି। ଆଜି ସପ୍ତମୀ ପୂଜା। ଲେଖାର ଭଉଣୀ ଦୀପା କହିଲା, ନାନୀ, ତୁ ଆସିବା ଦିନରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନୁ ତ। ଚାଲ ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ ଦେଖିକି ଆସିବା। କାଲି ତ ବ୍ରତ ଅଛି। ଯିବି ଏକାଥରେ। ଆଉ ମୋର ପାଠ ବି ବହୁତ ଅଛି। କାରଣ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ବି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଇ ମେଳଣ ପଡ଼ିଆରେ ହିଁ ହୁଏ। ଆଉ ରଞ୍ଜନ ଘର ପାଖରେ ହୁଏ। ସେଆଡ଼େ ଲେଖାର ଯିବାକୁ ମନ ହିଁ କହୁନି। ଆଜି ଦୁର୍ଗା ଅଷ୍ଟମୀ। ଲେଖା ତା ବଡ଼ମା ସହିତ ମଣ୍ଡପକୁ ବାହାରିଲା ପୂଜା ଭୋଗ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ଲେଖାର ବଡ଼ମାଙ୍କର ଏଇଟା ନିଜ ଶାଶୁଘରେ ପ୍ରଥମ ଦୁର୍ଗା ବ୍ରତ। ସେ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହରେ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପକୁ ବାହାରିଲେ। ଲେଖା ଯେତେ ନିଜ ମନର ଦୁଃଖକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ପାରୁନି। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଦେଇ ଯିବାବେଳେ ଲେଖାର ମନରେ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ସବୁ ଉଙ୍କି ମାରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଅନ୍ଧାରିଆ ଗଳି ଯୋଉଠି ସବୁ ଭୂତ ଥାଆନ୍ତି ବୋଲି ତାହାର ପିଲାଦିନୁ ବିଶ୍ୱାସ। ସେଇ ଗଳି ପାର ହେବାବେଳେ ଏପଟ ସେପଟ ସେ ଅନେଇଲା। ଏଇଠି ତ ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ସେ ରାତିରେ ଗଳି ବାଟ ପାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ପଛରୁ ଚଟ୍ କିନା ହାତ ଧରିଲା ବେଳକୁ ଲେଖା କେମିତି ଆଉ କିଏ ଭାବି ମାରିବାକୁ ହାତ ଉଠେଇଥିଲା। ସେଇ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା କ୍ଷଣି ରଞ୍ଜନ ଆହୁରି ଯେମିତି ତା ହୃଦୟର ଗଭୀର ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା। ତା କଥା ମନେ ପଡ଼ିବାରୁ ମୁହଁଟି ତାର ଏକଦମ ଶୁଖିଗଲା। ବଡ଼ମା ପଦ୍ମିନୀ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି ରେ ମା? କାଲିଠୁ ଦେଖୁଛି ତୁମ ମନ ଜମା ବି ଭଲ ନାହିଁ। ଖାଲି ଉପରେ ଉପରେ ହସୁଛ, କଥା କହୁଛ। କ'ଣ ହେଲା କୁହ ମୋତେ। କିଏ କ'ଣ କହିଛି ତମକୁ? ମିଛରେ ହସଟିଏ ହସି ଦେଇ ଲେଖା କହିଲା, ନାଇଁ ବଡ଼ମା, କିଛି ନାହିଁ ତ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଲେଖା ଆଉ ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖୁନି। କାରଣ ଯାହାକୁ ସେ ଖୋଜୁଛି ସେ ତ ଏଠି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଖୋଜିବା ହିଁ ନିରର୍ଥକ। କେତେ କିଏ ଦେଖାହେଲେ ପଦ୍ମିନୀକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକେଇଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଲେଖା ଏବେ ପ୍ରେମ ନାମକ 2ଟି ନାବରେ ପାଦ ଦେଇଛି। କ'ଣ କରିବ? କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ। ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ।
हिंदी स्टोरी चैनल को विजिट करंतु सांग माने। यही कहानीर डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब कराओ केबे भूलिबेनी। रहुची नमस्कार, जय जगन्नाथ।